যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মধ্যেই সামরিক শক্তির জানান দিল ইরান। উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক মহড়া। যুদ্ধ হলে তেহরানের বিরুদ্ধে দ্রুতই জয় পাওয়া সম্ভব, দাবি ট্রাম্পের। শীতকালীন ঝড়ে ভেসে গেছে গাজার হাজারো অস্থায়ী তাঁবু। বাসিন্দাদের ভোগান্তি চরমে। বেত লাহিয়া ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে শিশুসহ 2 ফিলিস্তিনি নিহত। এবার মুখোমুখি সংঘাতে জড়ালো পাকিস্তান আফগানিস্তান। সীমান্তে ভারী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে পুলিশের গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত 7। 5 বছরে গড়ালো ইউক্রেন যুদ্ধ। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ রাশিয়া, দাবি জেলেনস্কির। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার মদতে নস্যাৎ হচ্ছে শান্তি প্রক্রিয়া, অভিযোগ পুতিনের। এবং টানা বৃষ্টিতে ব্রাজিলের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস। 23 জনের মৃত্যু, নিখোঁজ অর্ধশত। দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তার আশ্বাস প্রেসিডেন্ট লুলার। আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জিন্নাতারা জশোয়া। মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। How we allowed this to happen with our open borders. These are the angel moms and families that for decades our government betrayed and our media totally ignored. It was terrible. Hard to believe, actually. In 2023, a 16-year-old high school cheerleader named Elizabeth Medina was supposed to perform in her town's Christmas parade, but she never arrived. Her mother, Jacqueline, went home to look for her, and she found her lying dead in a bathtub, bleeding profusely after being stabbed 25 times. Elizabeth's killer was a previously arrested illegal alien who had broken in and brutally extinguished the brightest light in her family's life, violently and viciously. Her heartbroken mother is in the gallery to remind everyone in this chamber exactly why we are deporting illegal alien criminals to our country at record numbers, and we're getting them the hell out of here fast. We don't want them. Thank you very much, Jacqueline. Thank you. I can never forget that many in this room not only allowed the border invasion to happen before I got involved, but indeed they would do it all over again if they ever had the chance. If they ever got elected, they would open up those borders to some of the worst criminals anywhere in the world. The only thing standing between Americans and a wide open border right now is President Donald J. Trump and our great Republican patriots in Congress. Thank you. Thank you. As we speak, Democrats in this chamber have cut off all funding for the Department of Homeland Security. It's all cut off. It's all cut off. They have instituted another Democrat shutdown, the first one costing us 2 points on GDP. 2 points we lost on GDP, which probably made them quite happy, actually. Now they have closed the agency responsible for protecting Americans from terrorists and murderers. Tonight I'm demanding the full and immediate restoration of all funding for the border security, homeland security of the United States, and also for helping people clean up their snow. We have no money because of the Democrats, and it would be nice. We'd love to give you a hand at cleaning it up, but you gave no money. Nobody's getting paid. It's a shame. So you have to think about it. We have, in case you didn't know, a pretty large snowstorm out there. One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans the chance to see clearly what their representatives really believe. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of
the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে স্টেট অব দ্য ইউনিয়নে ভাষণ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে। যত দ্রুত সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে ইরান প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী। সততা এবং সরল বিশ্বাসে আগামী বৃহস্পতিবার জেনেভায় আলোচনা কক্ষে প্রবেশ করবে তেহরান। যদিও এর মধ্যেই ইরানের উপকূলবর্তী এলাকায় সামরিক মহড়া অব্যাহত রেখেছে আইআরজিসি। তেহরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্রুত জয় পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে চীনের জাহাজ বিধ্বংসী ক্রুজ মিসাইল কেনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ইরান। বৃহস্পতিবারের জেনেভার বৈঠকে বসার আগেই উপকূলবর্তী এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ, ড্রোন ও গোলাবর্ষণের মহড়া চালিয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস। মহড়াটি মূলত দক্ষিণ উপকূলকে কেন্দ্র করে হলেও ইরানের অন্যান্য অংশেও একই রকম মহড়া চলছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি জানিয়েছে মহড়ায় ড্রোন, নৌযান, উভচরযান, স্থল থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট এবং আর্টিলারি ব্যবহার করা হচ্ছে। চীন থেকে জাহাজ বিধ্বংসী ক্রুজ মিসাইল কিনছে ইরান। এর মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে দেশ দুটি। আলোচনাটি সম্পর্কে অবগত এমন ৬ ব্যক্তির বরাতে এ তথ্য প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়, চীন থেকে দেশটির তৈরি জাহাজ বিধ্বংসী সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল CM-302 কিনছে ইরান। সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে এই ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার পর সাগরে যে কোনো অস্ত্র বা রণতরী ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যাবে। যদিও ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মজিদ তখত রাভাঞ্চি জানিয়েছেন তেহরান যত দ্রুত সম্ভব ওয়াশিংটনের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় চুক্তিতে পৌঁছাতে ইরান যে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, সততা এবং সরল বিশ্বাসে আগামী বৃহস্পতিবার জেনেভায় আলোচনার কক্ষে প্রবেশ করবে তেহরান। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য সামরিক হামলা নিয়ে শীর্ষ সামরিক উপদেষ্টা সতর্কতা সম্পর্কিত খবরগুলোকে গুজব বলে দাবি করেছেন। এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহজেই জয়ী হবে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি আবারও বলেন, চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানের জন্য অনেক খারাপ দিন অপেক্ষা করছে। মালিহা সুহরওয়ার্দী, সময় সংবাদ। গাজায় শীতকালীন ঝড়ে তলিয়ে গেছে হাজারো অস্থায়ী তাঁবু। পবিত্র রমজান মাসে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন গাজাবাসী। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আল মাওয়াসি শরণার্থী শিবির। এর মধ্যেই উপত্যকাটির বেইত লাহিয়া অঞ্চলে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে শিশুসহ 2 জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদিকে 37টি আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার কার্যক্রম স্থগিতের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত রুখতে ইসরায়েলের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে একাধিক এনজিও। গৃহহীন গাজাবাসীর মাথা গোঁজার শেষ সম্বল এই অস্থায়ী তাঁবু। স্থানীয় সময় সোমবার শুরু হওয়া শীতকালীন ঝড়ের তাণ্ডব চলে মঙ্গলবার পর্যন্ত। আল মাওয়াসি শরণার্থী শিবির সহ দক্ষিণের খান ইউনিসে বৃষ্টির পানিতে ভেসে গেছে হাজার হাজার অস্থায়ী তাঁবু। গাজা সিটির পশ্চিমে রেমাল ও বন্দর এলাকাও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাঁবুতে জমে থাকা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে গেছে নর্দমার পানি। পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখে এমন পরিস্থিতিতে দুর্ভোগে হাজারো পরিবার। বিদ্যুৎ না থাকায় অন্ধকারের মধ্যেই সেহরির খাবার প্রস্তুত করতে হচ্ছে গাজাবাসীকে। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও গাজায় ত্রাণ, তাঁবু ও মোবাইল হোম প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছে ইসরায়েল। জরুরি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে অনুমতি না পাওয়া হাজারো মানুষ গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন। গতরাতে 3টার দিকে সেহরি করতে গিয়ে আমরা বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছি। সেহরিও করতে পারিনি। পর্যাপ্ত কাঠের অভাবে আগুন জ্বালাতেও পারিনি। এমন দুর্ভোগের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ক্রমাগত লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের হামলা অব্যাহত রয়েছে। গাজার উত্তরাঞ্চলের বেতলাহিয়া এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে শিশুসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর থেকে 600-র বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদিকে 37টি আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার কার্যক্রম বন্ধের সম্ভাব্য আদেশ ঠেকাতে ইসরায়েলের সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছে একাধিক এনজিও। এর মধ্যে রয়েছে ডক্টরস উইদাউট বর্ডার, অক্সফ্যাম ও নরওয়েজিয়ান রেফিউজি কাউন্সিল। সংস্থাগুলোর দাবি, ফিলিস্তিনি কর্মীদের তালিকা জমা দেওয়ার শর্ত মানবিক নিরপেক্ষতার পরিপন্থী এবং এতে স্থানীয় কর্মীরা ঝুঁকিতে পড়বেন। একই সময়ে গাজায় 80 টন খাদ্য সহায়তা পাঠিয়েছে ফ্রান্স। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন নয়েল ব্যারট জানিয়েছেন আরও 320 টন সহায়তা পাঠানোর অপেক্ষায় রয়েছে। তবে যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ত্রাণ প্রবেশে বাধা অব্যাহত থাকায় মানবিক পরিস্থিতিকে বিপর্যয়কর বলে আখ্যা দিয়েছে জাতিসংঘ।
মালিহা সুহরওয়ার্দী, সময় সংবাদ। পাকিস্তান আফগানিস্তান সীমান্তে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুই দেশ। আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশে দুই পক্ষই একে অপরের ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। চলমান উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একটি পুলিশের গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত 7 জন নিহত হয়েছেন। এদিকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তালেবান সরকারের মুখপাত্র। তিনি অভিযোগ করেন, তেহরিকে তালেবানকে নির্মূল করার অজুহাতে নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাকিস্তান আফগানিস্তান সীমান্ত। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশের সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে নতুন সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা জানান দুপক্ষই ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং এর মধ্যেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অপ্ররোচিত হামলার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটি পুলিশের গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। দেশটির খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কোহাট জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে সন্ত্রাসীরা হঠাৎ করে পুলিশ মোবাইল ভ্যান লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বলেন, শহীদরা জাতির ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাদের এই ত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই হামলার পেছনে ফিতনা আল খাওয়ারিজ গোষ্ঠী দায়ী বলে দাবি করেন তিনি। এদিকে সোমবারের হামলায় বহু বেসামরিক নাগরিক হতাহতের ঘটনায় পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে আফগানিস্তান। তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানান, আফগান বাহিনী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা চালাবে। স্থানীয় এক গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, ইসলামাবাদ বেসামরিকদের লক্ষ্যবস্তু করেছে, তবে কাবুলের এমন করার কোনো ইচ্ছে নেই। পরাশক্তির নির্দেশে কাজ করা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট চক্র এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন জাবিউল্লাহ। তিনি আরও দাবি করেন, তেহরিকি তালেবান বা টিটিপিকে লক্ষ্যবস্তু করার অজুহাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়ে নারী ও শিশুসহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ কাতারের উপপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দোহায় বৈঠকে আঞ্চলিক শান্তি, সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। দুই পক্ষই সীমান্ত সংলাপ এবং উত্তেজনা কমানোর মাধ্যমে স্থিতিশীলতা রক্ষায় সম্মত হয়েছে। মালিহা সুহরওয়ার্দী, সময় সংবাদ। 5 বছরে গড়ালো ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ। তবে ইউক্রেনে এখনও রাশিয়ার সব লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তাই আগ্রাসন আরও দীর্ঘায়িত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্রেমলিন মুখপাত্র। তবে মস্কো তাদের সব লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার মদদে ইউক্রেন শান্তি প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে 9,000 কোটি ইউরো ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। সেই অভিযানে রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। সেই ভয়াবহতার 4 বছর পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে দুর্বিষহ যুদ্ধের এই দীর্ঘ সময়ে ছিল শুধুই হাহাকার আর ক্ষত। সেই দিনগুলোর স্মরণেই এই দিনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন স্বজন হারানো ইউক্রেনীয়রা। ইউক্রেনের জনগণের ধৈর্য আর সাহসের প্রশংসা করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই যুদ্ধে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। এই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউক্রেনে এসে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা নেয়ার আহ্বান জানান জেলেনস্কি। পুতিন ইউক্রেনের মানুষের মনোবল ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি এই যুদ্ধে জিততে পারেননি। আমরা ইউক্রেনকে রক্ষা করেছি এবং আমরা শান্তি ও ন্যায় নিশ্চিত করতে সবকিছু করব। ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে কিয়েভ সফর করেছেন ডজনখানেক ইউরোপীয় কর্মকর্তা। যুদ্ধে নিহত ইউক্রেনীয়দের শ্রদ্ধা জানাতে স্মৃতিসভায় অংশ নেন তারা। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে স্থায়ী শান্তির পথে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন। ইউক্রেনে নতুন সামরিক ও মানবিক সহায়তার প্যাকেজও ঘোষণা দেন তিনি। ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে বলেন, মস্কোকে মোকাবিলায় কিয়েভের আরও সামরিক সহায়তা প্রয়োজন। এর মধ্যে ইউক্রেনের জন্য 900 কোটি ইউরো ঋণের অনুমোদন দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উর্সুলা ফন ডার লেইন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় ইউক্রেন শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছে। তিনি দাবি করেন শত্রুরা রাশিয়াকে কৌশলগতভাবে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা শহরগুলোতে গোলাবারুদ ছোড়া, অবকাঠামো ধ্বংস এবং সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যার মতো বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। পুতিন সতর্ক করে বলেন কৃষ্ণ সাগরের নিচে থাকা রাশিয়ার গ্যাস পাইপলাইনগুলো আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে, তবে এর যথাযথ জবাব দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। এ ধরনের হুমকি কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য আমাদের শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি ও পরিবহন অবকাঠামো এবং জনসমাগমের স্থানগুলোর সন্ত্রাস বিরোধী নিরাপত্তা জোরদার করা। আমাদের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন ইউক্রেনে রাশিয়ার সব লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি। সব লক্ষ্য অর্জনে সামরিক আগ্রাসন চলবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। মালিহা সুহরওয়ার্দী, সময় সংবাদ। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর রেল স্টেশনে বিস্ফোরণে এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও 2 জন আহত হয়েছেন। রুশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি টহল পুলিশ গাড়ির কাছে এসে বিস্ফোরক ডিভাইসের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটায়। একজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানায় হামলাকারীও বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। ঘটনার পর সাভিওলোভস্কি স্টেশন এলাকায় তদন্ত শুরু করা হয়। হামলাকারীর পরিচয় ও উদ্দেশ্য এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে। সুদানের উত্তর দারফুরে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরএসএফ এর ভয়াবহ হামলা, নিহত অন্তত 28 জন। দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি বাড়ায় জাতিসংঘের সতর্কতা। অবিলম্বে সংঘাত বন্ধের আহ্বান। ব্রাজিলের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে টানা ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধস ও বন্যায় অন্তত 23 জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন প্রায় 45 জন। কাদামাটির ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে আবাসিক এলাকা। জারি করা হয়েছে জরুরি সতর্কতা। উদ্ধার তৎপরতা চললেও অব্যাহত বৃষ্টি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে বলে জানান স্থানীয়রা। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের মিনাস জেরাইস অঙ্গরাজ্যের জুইজ দে ফোরা শহরের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের ফেব্রুয়ারি মাস পার করছে। টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে ভূমিধস। এতে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। নিখোঁজ হয়েছেন অনেকেই। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিকটবর্তী উবা শহরও। ভূমিধসে একাধিক বাড়ি ধসে পড়েছে। কাদামাটির স্তূপে চাপা পড়েছে আবাসিক এলাকা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে জুইজ দে ফোরায় শত শত মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। বন্যা ও ভূমিধসের কারণে পৌরসভা পরিচালিত স্কুলগুলোর পাঠদান স্থগিত করা হয়েছে। নিখোঁজদের খোঁজে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ উদ্ধারকারী দল। ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি জুইজ দে ফোরা শহরে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে এটি রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত। মাত্র 4 ঘন্টায় 180 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। আকস্মিক প্লাবনে নদীর গতিপথ বদলে গিয়ে কাদা ও ধ্বংসাবশেষে ঢেকে যায় এলাকা। এর মধ্যে বৃষ্টির পরিমাণ মাসিক স্বাভাবিক গড়ের দ্বিগুণ ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতিকে সংকটজনক বলে উল্লেখ করেছেন শহরের মেয়র। এদিকে মিনাস গেরাইস ও রিও ডি জেনেরিও সহ 14টি অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। পূর্বাভাস বলছে সামনের দিনগুলোতেও ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। চলমান পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেয়া এক পোস্টে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা, মৌলিক সেবা পুনরুদ্ধার, গৃহহীনদের সহায়তা এবং পুনর্গঠন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সরকারের প্রধান লক্ষ্য। মালিহা সুহরওয়ার্দী, সময় সংবাদ। কঙ্গোর M23 বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মুখপাত্র উইলি নাগোমা সামরিক বাহিনীর ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ও কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে এ ঘটনা ঘটে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর 2 জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, এক স্থানীয় কূটনীতিক ও সরকারের এক উপদেষ্টা এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে কঙ্গোর প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বা সামরিক বাহিনী এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। কাতারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই রোববার থেকেই এলাকাটিতে তীব্র সংঘর্ষ চলছিল।
ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনা প্রভাব ঠেকাতে যৌথ সামরিক সক্ষমতা জোরদারে শুরু হয়েছে ৪৫তম কোবরা গোল্ড মহড়া। থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র সহ ৩০ দেশের ৮,০০০-এর বেশি সেনা অংশ নিচ্ছে এবারের আয়োজনে। মহড়ায় স্থল, সমুদ্র, আকাশের পাশাপাশি গুরুত্ব পাচ্ছে মহাকাশ ও সাইবার ডোমেইনও। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার থাইল্যান্ডের রেয়ং প্রদেশে শুরু হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘমেয়াদী সামরিক মহড়া কোবরা গোল্ড। ব্যাংকক ও ওয়াশিংটনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ৪৫তম এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছে ৩০টি দেশ এবং ৮,০০০-এর বেশি সামরিক সদস্য। উদ্বোধনী আয়োজনে বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন ও সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রশিক্ষণের মূল প্রতিপাদ্য কম্বাইন্ড জয়েন্ট অল ডোমেইন অপারেশনস। মহড়ায় স্থল, সমুদ্র ও আকাশের পাশাপাশি মহাকাশ ও সাইবার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো। এই মহড়ায় স্থল, আকাশ, সমুদ্র সহ সাইবার, মহাকাশ অর্থাৎ মাল্টি ডোমেইনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষণ কৌশলের উপরও গুরুত্বারোপ করা হবে। Cobra Gold exercises কোবরা গোল্ড ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে অংশীদারিত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারী প্রতিফলন। not only in Cobra Gold but often in other exercises. মহড়ায় অংশ নেওয়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদাররা। আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই মহড়া। বিশ্লেষকদের মতে সাম্প্রতিক সময়ে এই অঞ্চল ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র সহ পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর আগ্রহ বেড়েছে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও সামরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইন্দো প্যাসিফিকে চীনের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। বেইজিংকে ঠেকাতে অঞ্চলটিতে নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র। বরকতুল্লাহ, সময় সংবাদ। আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে। ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়ে চাপের মুখে মার্কিন প্রশাসন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অর্থ ফেরত পেতে ফেডেক্সের মামলা। $17,500 কোটি ফেরত দেওয়ার দাবি। নিরাপত্তা শঙ্কা কেটে যাওয়ায় আবারও সরকারি বাসভবন দ্য লজ এ ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণের হুমকির পর স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর টানা ৩ ঘণ্টা বাসভবনের আনাচে কানাচে তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। তবে এই অভিযানে কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তা নিশ্চিতের পর প্রধানমন্ত্রীকে তার বাসভবনে ফিরিয়ে আনা হয়। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার হত্যার হুমকি পেয়েছেন এলবানিজ। উত্তর কোরিয়ায় বিশেষ দলীয় কংগ্রেসে পদোন্নতি পেয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং। শাসক দল ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগের উপপরিচালক থেকে পরিচালক হয়েছেন। এই পদোন্নতিকে কিম পরিবারের ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত করার উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। পিয়ংইয়ংয়ে চলছে বিশেষ দলীয় কংগ্রেস। ৫ বছর পর ৫,০০০ প্রতিনিধির এই সভায় আবারও দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। তার সঙ্গে এবার পদোন্নতি পেয়েছেন কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং। এই পদোন্নতিকে কিম পরিবারের ক্ষমতা আর পাকাপোক্ত করার উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা KCNA জানায় কিম ইয়ো জং আগে শাসক দল ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগের উপপরিচালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি পেয়েছেন পরিচালকের দায়িত্ব। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশটির সুউচ্চ অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়নের খসড়া প্রস্তাবের পরে এই পদোন্নতি পেলেন তিনি। তবে কিম ইয়ো ঠিক কোন বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন সেটা এখনও জানা যায়নি। কিম ইয়ো জং দীর্ঘ সময় ধরে উত্তর কোরিয়া সরকারের প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি বা উস্কানিমূলক বিবৃতির জন্য তিনি পরিচিত। উত্তর কোরিয়ায় কিম জং উনের ভাই বোনদের অবস্থান সাধারণত খুব একটা নিরাপদ থাকে না। তবে কিম ইয়ো জং এখনও টিকে আছেন নিজের অবস্থানে। অর্জিতা শেহজিন, সময় সংবাদ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপিয়ে দেয়া জরুরি শুল্ক নিয়ে বড় ধাক্কা খেল মার্কিন প্রশাসন। সুপ্রিম কোর্ট এই শুল্ককে অবৈধ ঘোষণার পরই অর্থ ফেরত পেতে মামলা শুরু করেছে বিশ্বখ্যাত কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ফেডেক্স। $175 বিলিয়ন বিশাল এই রিফান্ড জটিলতায় এখন নতুন করে চাপে হোয়াইট হাউস। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক নীতির বিতর্কিত অধ্যায় এখন আদালতের কাঠগড়ায়। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়ের পরপরই নড়ে চড়ে বসেছে বাড়তি শুল্ক দেয়া বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো। সেই তালিকায় সবার আগে নাম লেখালো বিশ্ববিখ্যাত লজিস্টিক কোম্পানি ফেডেক্স।
গেল সোমবার ইউএস কোর্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে একটি মামলা দায়ের করেছে মেমফিস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটি। তাদের দাবি, জরুরি শুল্কের নামে ট্রাম্প প্রশাসন যে অর্থ আদায় করেছে তা আইনত অবৈধ, তাই সেই অর্থ সুদে আসলে ফেরত চায় তারা। মামলার প্রেক্ষাপট তৈরি হয় গত শুক্রবার। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট 6-3 ভোটে রায় দেয় যে আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন ব্যবহার করে শুল্ক আরোপ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। পেন ওয়ার্টন বাজেট মডেলের অর্থনীতিবিদদের মতে এই রায়ের ফলে প্রায় $175 বিলিয়ন বেশি শুল্ক ফেরত দেওয়ার পথ তৈরি হয়েছে। ফেডেক্স এই মামলায় বিবাদী করেছে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন বা সিবিপি এবং এর কমিশনার রডনি স্কটকে। যদিও ঠিক কত টাকা রিফান্ড চাওয়া হয়েছে তা এখনো গোপন রেখেছে কোম্পানিটি। তবে এই মামলাটি একটি চেইন রিঅ্যাকশন শুরু করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ফেডেক্সের এই পদক্ষেপ কেবল শুরু। আগামী দিনগুলোতে অ্যাপল বা অ্যামাজনের মতো জায়ান্ট কোম্পানিগুলোও একই পথে হাঁটতে পারে। আর তেমনটা হলে মার্কিন কোষাগারে বড় ধরনের টান পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট নীতির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো যে বুমেরাং হয়ে ফিরছে, ফেডেক্সের এই মামলাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এম এস আরিফিন, সময় সংবাদ। কোনো দেশ শুল্ক নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাদের উপর ট্যারিফ বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গেল শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জানান, 1977 সালের আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের জন্য অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার অনুমোদন নেই। যদিও এর পরপরই সব দেশের উপর 15% পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে। ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় সতর্ক করেছেন, যেসব দেশ রায়কে কাজে লাগিয়ে চুক্তি থেকে পিছিয়ে যাবে তাদের আরও বড় শুল্কের মুখোমুখি হতে হবে। গোপন সামরিক ব্যবস্থায় গ্রোক এআই ব্যবহার করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে মার্কিন সামরিক বিভাগ ও এলন মাস্কের এক্স এআই প্রতিষ্ঠান। এতে সেনাবাহিনীর সংবেদনশীল নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত দ্বিতীয় এআই সিস্টেম হতে চলেছে গ্রোক, যেখানে গোয়েন্দা বিশ্লেষণ, অস্ত্র উন্নয়ন ও যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পিট হেগসেথ চান সামরিক খাতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত ক্লড এআই যেন তাদের নিরাপত্তা সীমা শিথিল করে সামরিক খাতের সকল কাজে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে তাতে রাজি হয়নি ক্লড। হেগসেথের এই দাবিতে এক্স এআই সম্মত হয়েছে বলে জানায় বিভিন্ন গণমাধ্যম। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের মুখে নদী সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো ব্রাজিল সরকার। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অ্যামাজনের উপনদী তাপাজোস খননের জন্য উন্মুক্ত হলে নষ্ট হবে পানির গুণগত মান। সরকারের সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে বিক্ষোভকারীরা। বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ নদী অ্যামাজন, যার অববাহিকায় বাস করে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। সম্প্রতি ব্রাজিল সরকার নদী সম্প্রসারণের একটি প্রকল্প হাতে নেয়ার জেরে বিক্ষোভ শুরু করে অঞ্চলটির কয়েকশো আদিবাসী সম্প্রদায়। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, সরকারের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অ্যামাজনের উপনদী তাপজোস খননের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এতে নষ্ট হবে পানির গুণগত মান। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা অসংখ্য মানুষ। তাদের বিক্ষোভের মুখে প্রকল্পটি বাতিল করে ব্রাজিল সরকার। এভাবেই লড়াই করে বিজয় নিশ্চিত করতে হয়, সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করতে হয় এবং আদেশ বাতিল করাতে হয়। আমরা এই দেশের আদি জনগণই দেশ পরিচালনা করি। আমরা আজ আবারও লড়াইয়ের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঐক্যবদ্ধ থাকলে যে কোনো বাধা, যে কোনো সংগ্রাম অতিক্রম করতে পারি। লোয়ার তাপাজোস নদী মানেই শক্তি, সাহস ও প্রতিরোধ। সপ্তাহ জুড়ে চলা আন্দোলনে ব্রাজিলের সান্তেরেম নদী বন্দর টার্মিনাল দখলে নেয় আদিবাসীরা। চাপের মুখে পড়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় প্রশাসন। এ সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়। বরকতুল্লাহ, সময় সংবাদ। ইরানে ফলের বাজারে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে 4 জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ইস্পাহান প্রদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, নিহতদের মধ্যে 2 জন পাইলট এবং 2 জন ফল বিক্রেতা। দেশটির দরচে শহরের বাজারে হেলিকপ্টারটি আছড়ে পড়ে আগুন লেগে যায়। এরপর উদ্ধারকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা IRNA জানায়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা। বিশ্লেষকরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরান তার পুরনো বিমান বাহিনীর যন্ত্রাংশ সংগ্রহে সমস্যায় পড়েছে। এতে ইরানের বিমান নিরাপত্তা রেকর্ড খারাপ অবস্থায় রয়েছে। কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি অ্যাপস্টেইন কেলেঙ্কারিতে সংশ্লিষ্টতার জেরে গ্রেফতারের পর ছাড়া পেয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ও লেবার পার্টির নেতা পিটার ম্যান্ডেলসন।
অ্যাপস্টাইনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘিরে ম্যান্ডেলসনের বিরুদ্ধে নানা অসদাচরণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ তদন্তের অংশ হিসেবে সোমবার লন্ডনে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের নীতিমালা অনুযায়ী সরাসরি ম্যান্ডেলসনের নাম উল্লেখ করেনি। তারা বলেন 72 বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে সরকারি দায়িত্বে থাকাকালে অসদাচরণের সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লন্ডনের একটি পুলিশ স্টেশনে নেওয়া হয়েছে। পরে 72 বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে পরবর্তী সময়ে তদন্তে সহযোগিতা করার শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করে জাপানের চিড়িয়াখানার ছোট্ট এক বানরছানা। মাকে হারিয়ে খেলনা ওরাংওটানকে শৈশবের আশ্রয় হিসেবে জড়িয়ে রাখার বানরছানার সেই ভিডিও দেখে আবেগ আপ্লুত হন লাখো মানুষ। সেই আবেগকে পুঁজি করেই ব্যবসায় বাজিমাত করেছে সুইডিশ প্রতিষ্ঠান আইকিয়া। ক্রেতারা দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন খেলনা ওরাংওটান কেনার জন্য। শৈশবের যে সময়টায় মায়ের আশ্রয়ে নিরাপদে বেড়ে ওঠে শিশুরা, সেই বয়সে পাঞ্চ নামের এই বানরছানার সঙ্গী হয়েছে খেলনা ওরাংওটান। কমলা রঙের এই পুতুলটি ছোট্ট বানরছানার মায়ের জায়গা দখল করেছে। বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট হোক বা বড়দের ভয়, সব কিছুতেই ছুটে গিয়ে পুতুলটিকে জড়িয়ে ধরছে সে। কখনো ব্যবহার করছে নিজেকে অন্য বানরদের থেকে আড়াল করতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের আবেগকে নাড়া দিয়েছে এই ভিডিও। জাপানের ইচিকাওয়া চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, জন্মের পর বানরছানাটিকে চিড়িয়াখানা চত্বরে ফেলে চলে যায় তার মা। তখন থেকেই তাকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে আসে কর্তৃপক্ষ। জন্মের পর জাপানিজ ম্যাকাকি প্রজাতির বানর তাদের পেশিশক্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করতে তাদের মাকে জড়িয়ে ধরে। পাঞ্চের মা না থাকায় বিকল্প হিসেবে তাকে সুইডিশ আসবাবপত্র বিক্রেতার প্রতিষ্ঠান আইকিয়া থেকে কেনা ওরাংওটানটি উপহার দেওয়া হয়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এই খেলনাটির জনপ্রিয়তাও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। সিঙ্গাপুরের আইকিয়া স্টোরের এক বিক্রেতা জানান, সোমবার থেকে দোকানের সব ওরাংওটান প্লাস টয় বিক্রি হয়ে গেছে। অন্যান্য দেশেও দোকানগুলো থেকে এই খেলনা দ্রুত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সাদিয়া তাসনিম, সময় সংবাদ। আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মধ্যে সামরিক শক্তির জানান দিল ইরান। উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক মহড়া। যুদ্ধ হলে তেহরানের বিরুদ্ধে দ্রুতই জয় পাওয়া সম্ভব, দাবি ট্রাম্পের। শীতকালীন ঝড়ে ভেসে গেছে গাজার হাজারো অস্থায়ী তাঁবু। বাসিন্দাদের ভোগান্তি চরমে। বেত লাহিয়ায় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে শিশুসহ 2 ফিলিস্তিনি নিহত। এবং এবার মুখোমুখি সংঘাতে জড়ালো পাকিস্তান আফগানিস্তান। সীমান্তে ভারী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে পুলিশের গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত 7। এ ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের পর সকাল 10টার সময় সংবাদ নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী অর্জিতা শেহজিন। ধন্যবাদ যশোয়া। সকাল 10টার সময় সংবাদ নিয়ে আসছে কিছুক্ষণ পর, সঙ্গে থাকুন সময়।